میرے نوکر نے میرا بہت زیادہ دل دکھایا تھا، میں اس سے بہت زیادہ ناراض ہوں۔ ویڈیو دیکھنے سے پہلے آپ سے ایک ہی گزارش ہے کہ ہماری ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو لازمی دبائیں۔ کہانی کو سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں۔ میری میڈم 30 سال کے ہونے کے باوجود بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ وہ ابھی 25 سال کی ہوئی ہے کیونکہ اس کی خوبصورتی کی وجہ سے ایک دن میں ایک جوان لڑکی کی طرح لگ رہی تھی۔ میڈم نہا دھو کر باتھ روم سے نکلی تو اس وقت اس نے صرف تولیہ لپیٹا ہوا تھا، لیکن اس وقت اس کے ہاتھ سے تولیہ پھسل گیا اور اس کی حالت ایسی تھی جسے دیکھ کر میرے اندر کے جذبات بھڑکنے لگے اور اوزوں پر ٹھہری گئی۔ وہ مجھے صاف نظر آ رہی تھی۔ پھر میں نے اسے اپنی گود میں اٹھا لیا۔ اب وہ بھی بے قابو ہو رہی تھی۔ پھر میں اسے اپنے بستر پر لیٹا دیا اور پورے 4 گھنٹے اس کے ساتھ۔ میرا نام شفیق ہے اور میں 20 سال کا ایک مضبوط جوان ہوں۔ ہم 2 بھائی بہن ایک چھوٹے سے گاؤں میں اپنی ماں کے ساتھ رہتے ہیں کیونکہ والد انتقال ہو گیا تھا۔ کچھ سال پہلے ایک بیماری کی وجہ سے میری والد اگلے ہی دنوں میں میرے بہن بھائیوں کا خیال رکھا، جس کی وجہ سے ان کا مناسب علاج نہ ہو سکا، اسی لیے وہ زیادہ تر غریبوں کے گھر آتی تھی۔ میری والدہ نے کسی نہ کسی طرح مزدوری کر کے ہمیں پالا، لیکن میں نے گاؤں کے اسکول میں تھوڑی تعلیم حاصل کی، لیکن میں اپنی بہن کو آگے پڑھانا چاہتا تھا، اسی لیے کہا گیا میں ماں بہت پریشان رہنے لگی ہے۔ ہر وقت ان کی طبیعت خراب ہوتی جا رہی تھی، لیکن پھر ماں بار بار کہتی تھی گھر میں رہ تو تاکہ آرام مل سکے۔ اس نے کہا مجھے اپنی والدہ کی بات پر بہت زیادہ برا لگا تھا کہ گھر میں رہوں گا تو پیسے کہاں سے آئیں گے، لیکن گھر کی ایسی حالت تھی کہ میں نہیں کر سکتا تھا زیادہ اصرار۔ میں نے بھی اپنی کچھ دوستوں کے ساتھ مزدوری کرنا شروع کر دیا، جس کی وجہ سے میں کچھ پیسے کمانے لگا تھا۔ جتنی رقم مجھے مل رہی تھی وہ کر سکتا تھا، گھر کے اخراجات بالکل بھی پورے نہیں ہوتے، اسی لیے میں نے اپنی ماں سے اس بارے میں بات کی، وہ مجھے شہر جانے کی اجازت دیتی، لیکن میں نے اپنی ماں سے کہا اگر میں شہر نہیں جاؤں گا پھر میں اپنی بہن کی کیسے شادی کر سکوں گا، کیونکہ یہاں جتنے بھی پیسے ملتے ہیں اس سے گھر کا خرچہ چلتا بھی مشکل سے ہے، پھر میں اپنی بہن کی شادی کیسے کروں گا۔ ماں نے میری بات اچھی طریقے سے سمجھ لی، پھر انہوں نے مجھے اجازت دے دی۔ شہر جانے کے لیے میں نے اپنا چھوٹا سا سامان باندھا اور شہر پہنچ کر کام کی تلاش شروع کر دی، اسی لیے مجھے ایک اچھی نوکری نہیں مل سکی۔ جو زیادہ پڑھے لکھے تھے وہ بھی قطار میں کھڑے تھے، مجھ جیسا کم پڑھا لکھا آدمی کیا کر سکتا ہے؟ مجھے یوں ہی بھٹکتے ہوئے ابھی کوئی کام نہیں ملا، بہت سے لوگ آتے جاتے تھے، پھر میں نے کسی کو پکارتے ہوئے سنا۔ جب میں نے مڑ کر دیکھا تو ایک خوبصورت عورت مجھے پکار رہی تھی، وہاں میں بھاگ کر ان کے قریب گیا۔ وہ عورت میرا نام پوچھنے لگی اور کہنے لگی میں دیکھ رہی ہوں کہ تم کئی دنوں سے ادھر ادھر بھٹک رہے ہو۔ میں نے کہا ہاں، میرا نام شفیق ہے اور میں دور سے آیا ہوں، کوئی کام نہیں ہے اور میں شہر میں کسی کو جانتا تک نہیں ہوں۔ وہ 30 سال کی لگ رہی تھی، لیکن اس کے چہرے پر بہت خوبصورتی لگ رہی تھی۔ پھر میرے گھر آؤ، میں تمہیں کام دلاؤں گی۔ میں نے کہا ہاں، مجھے کام کرنا ہے۔ پھر وہ مجھے اپنے ساتھ لے کر گئی۔ گھر پہنچ کر میں نے دیکھا ان کا گھر بہت اچھا بنا ہوا تھا۔ آج سے آپ میرے گھر پر کام کریں گے، آپ کو رہنے کے لیے اور کھانے کی سہولت بھی دی جائے گی، لیکن آپ کو گھر کے سارے کام وقت پر کرنے ہوں گے۔ میری تنخواہ پر وہ کہنے لگی آپ کو اس کی فکر نہ کریں، یہاں پر آپ کو اچھے پیسے ملیں گے۔ میں نے کہا دیکھیں، وہ گھر میں اکیلی تھی اور وہاں کوئی نہیں تھا۔ میں نے کہا میڈم آپ یہاں اکیلی رہتی ہیں؟ میں یہاں اکیلی رہتی ہوں، لیکن آج سے آپ اس گھر میں اچھی طریقے سے دیکھ بھال کریں گے کیونکہ آپ مجھے بہت ایماندار لگتے ہیں۔ میں نے کہا میڈم آپ نے مجھ پر بھروسہ کیا اور میرے مشکل وقت میں مجھے کام دیا ہے، میں مکمل طور پر آپ کا کام کروں گا۔ پھر اس نے مجھے بتایا، اس نے نام بتایا جو اس کا طرح بہت ہی پیاری تھی۔ اس نے مجھے اچھی طریقے سے سمجھا دیا
گھر میں رہنے کے لیے ایک چھوٹا سا کمرہ تھا، اپنی چیزیں رکھ کر کام کرنے لگا تھا۔ اسی لیے انہوں نے مجھے وقت پر ناشتہ بنانے کو کہا تھا۔ میں اپنے کام میں مصروف ہو گیا اور سارا دن نذیرہ میڈم کے گھر میں کام کرنے میں بہت مزہ آیا، کیونکہ وہ میرے ساتھ بہت اچھا برتاؤ کرتی تھی، جبکہ اس سے پہلے میں نذیرہ میڈم کے ساتھ اتنا اچھا سلوک نہیں کیا۔ چہرے پر ایک الگ ہی مسکراہٹ تھی، ایسا لگتا ہی نہیں تھا کہ اس پر کوئی مصیبت آنے والی تھی۔ آہستہ آہستہ وقت گزرتا رہا اور میں نے اس کے گھر میں 2 مہینے ہو گئے کام کیے۔ وہ مجھے اچھی تنخواہ مل رہی تھی، جس میں سے میں کچھ پیسے بھیج دوں گا اپنی ماں کے پاس اور اپنے خرچے کے لیے کچھ پیسے رکھوں گا۔ میں اتنی اچھی نوکری نہیں چھوڑنا چاہتا تھا، اسی لیے گھر کا کام پورے توجہ سے کرتا تھا۔ میری میڈم وہ گھر میں تھی، وہ مجھ سے بہت پیار کی باتیں کرتی تھی، جس کی وجہ سے مجھے ایسے لگتا تھا جیسے میں اس کا نوکر نہیں بلکہ اس گھر کا فرد ہوں۔ رات کو کام سے واپس آنے کے بعد وہ بھی اپنے پاس بٹھا دیا اور مجھ سے باتیں کی۔ میں اس کے ساتھ اس کے رویے سے بہت زیادہ خوش تھا، کیونکہ مجھے اتنی خوبصورت میڈم کے ساتھ رہنے کا موقع مل رہا تھا، ورنہ مجھ جیسے غریب کے ساتھ کام کرنے کے علاوہ کون اپنے ساتھ قریب بیٹھنے نہیں دیتے۔ ایک دن رات کا کھانا بنا کر میں اسی طرح بیٹھی ہوئی تھی، میڈم نے کھانا ڈالنے کے لیے آواز دی۔ میں نے فوراً کھانا ڈال کر میز پر رکھ دیا اور اپنی پلیٹ میں نکالنے لگا تو میڈم نے کہا، شفیق اپنی پلیٹ بھی لے کر میرے ساتھ بیٹھ کر کھاؤ۔ میں نے بھی اپنی پلیٹ رکھ دی اور کھانے کے لیے بیٹھ گیا۔ میں نے کہا، میرے گھر میں کوئی نہیں ہے۔ اس دوران میں نے دیکھا میڈم عجیب و غریب نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ میں ان کی آنکھوں میں کچھ اور ہی دیکھ رہا تھا اور کہیں میں اس کے بارے میں سوچ بھی رہا تھا۔ ابھی تک یہ بات میرے ذہن میں کئی بار آئی تھی، لیکن میں ایک انجان بندہ ہونے کی وجہ سے پوچھنے کی ہمت نہیں کرتا تھا۔ اسی لیے رات کا کھانا کھا کر ہم اپنے اپنے کمرے میں چلے گئے۔ سونے کے لیے چلا گیا۔ کچھ دیر کے بعد مجھے میڈم کے کمرے سے سسکیوں کی آوازیں آنے لگی۔ وہ رو رہی تھی۔ اس نے مجھے مزید حیران کر دیا، کیونکہ اب تک سب کچھ ٹھیک تھا۔ ہم دونوں نے کھانا بھی کھایا اور باتیں بھی کی، لیکن جانے کے بعد کمرے میں آ کر رونے کی ایسی آوازیں سن کر مجھے بہت عجیب لگا۔ میں نے ایک بار اس کے کمرے میں جا کر اسے دیکھنے کا سوچا، لیکن میں نے اس طرح کسی کے کمرے میں جانا مناسب نہیں سمجھا۔ صبح ہوئی تو میں نے دیکھا میری میڈم نذیرہ بالکل ٹھیک نظر آ رہی تھی، لیکن ان کی نظریں بار بار میری طرف دیکھ رہی تھی۔ ان کا مجھے اس طرح دیکھنا مناسب نہیں لگتا تھا، کیونکہ اس سے پہلے وہ ایسی نہیں تھی، لیکن اس وقت میری میڈم کا رویہ اچانک تبدیل ہونے کو ہضم نہیں کر پا رہا تھا۔ میں نے اپنی نظریں ہٹا کر اپنا کام شروع کر دیا، لیکن اب وہ مجھے کچھ بھی نہیں کہہ رہی تھی، بار بار دیکھتی رہی۔ پھر وہ نہانے کے لیے باتھ روم میں چلی گئی۔ کچھ دیر کے بعد غسل کر کے باتھ روم سے باہر نکلی تو اس کا پاؤں پھسل گیا اور وہ گر گئی۔ شاید اس وقت اس کا پاؤں پھسل گیا تھا، جسے دیکھ کر مجھے بہت عجیب لگ رہا تھا، لیکن وہ میری مالکن تھی، اس نے مجھے مشکل میں ڈال دیا تھا۔ میں نے فوراً اس کے جسم سے نظریں ہٹائی اور جیسے ہی میں نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اٹھایا تو اس نے کہا، شاید میری کمر میں چوٹ لگی ہے۔ اس کے مشورے پر میں نے اسے اس کے کمرے میں لے کر گیا۔ اس کے بعد میں فوراً باہر آیا، کیونکہ وہ جس حالت میں تھی وہاں رہنا میرے لیے کسی آفت سے کم نہیں تھا، کیونکہ میں ایک جوان تھا اور میرے بھی جذبات تھے۔ تو میں نے سوچا کسی طرح 2-3 دن گزر گئے، لیکن اب میں دیکھ رہا تھا میری میڈم جو ہمیشہ خوش رہتی تھی اب اداس رہنے لگی تھی۔ بہت برا لگ رہا تھا۔ میں نے اس کے بارے میں سوچنا شروع کر دیا تھا، وہ اتنی اداس رہنے لگی تھی۔ رات کا کھانا کھا کر میں اپنے کمرے میں آ گیا۔ میری آنکھیں اس کے لیے بہت زیادہ خوبصورت لگ رہی تھی، لیکن پھر یہ دیکھ کر میں اور بھی حیران ہو گیا تھا۔ وہ مجھے بار بار اس کے پیچھے کی وجہ جاننے پر مجبور کر رہا تھا، لیکن کیا بات ہے، پر میری نوکری چھوٹ جانے کا خوف بھی تھا۔ شاید اسے میرے بارے میں کچھ معلوم ہو جائے تو وہ مجھے نوکری سے نکال دے گی، جب میں یہاں کچھ حاصل کرنے کے لیے بھٹک چکا ہوں۔
नौकरी तो अब मज़ीद घूमना नहीं चाहता था। मैं अपने बिस्तरे से लेटा अब सोच रहा था, पर मुझे मैडम के रोने की आवाज़ें सुनाई देने लगी। फिर से वो आवाज़ें सुनकर मैं परेशान होने लगा। समझ नहीं आ रहा था कि क्या मामला है। फिर मैंने फैसला किया, अब कुछ भी हो जाए मैं इनसे ये जान के रहूँगा। मैं अपने कमरे से बाहर निकला और उनके दरवाजे पर दस्तक देने लगा। दरवाज़ा खटखटाया, आवाज़ बंद हो गई, लेकिन दरवाजे पर खड़ा रहा। कुछ देर वहीं खड़ा रहने के बाद जब दरवाज़ा ना खुला तो मैं पीछे से सोचा और फिर सो गया। आकर अपने काम में मसरूफ़ हो गया, लेकिन आज भी मैडम के चेहरे पर वही उदासी नज़र आ रही थी जो मुझे बार बार हैरान कर रहा था। जब मैं अपने आप पर काबू ना कर सका और फिर मैंने उनसे पूछा, मैडम क्या बात है? मैं देख रहा हूँ तुम बहुत ज़्यादा परेशान हो, तुम पहले ऐसे नहीं थी, लेकिन अचानक क्या हो गया है? मेरी बात सुनकर वो मुझसे कहने लगी, ये सब जानकर तुम क्या करोगे? मैं और आप अपने काम पर ध्यान दें। मैं आपको ज़रूर बताऊंगी, क्योंकि आप एक अच्छे और शरीफ इंसान हैं जिन पर मुझे एतमाद है। ये सुनकर मैं खामोश हो गया। मैडम एक अच्छी खातून थी, इन्होंने मेरी मदद की थी और कभी मेरे साथ बदतमीज़ी नहीं की। फिर मैं उन चीज़ों को छोड़कर अपने काम में मसरूफ़ हो गया था, लेकिन अब मेरे अंदर कुछ मसले पैदा हो गए थे। ऐसा महसूस हो रहा था मैं अपनी मैडम से प्यार करने लगा था, लेकिन आज जब मैं अपने कमरे में था तो मुझे फिर से मैडम की वही सुनाई आवाज़ें दे रही थी। लेकिन मैंने सोच लिया था आज ही रहूँगा, इसके पीछे की वजह जानकर रहूँगा, क्योंकि हर रोज़ चहचहाती हुई मैडम इस तरह रहने लगी है जो बार बार मुझे परेशान कर रहा था। आज फिर मैं अपने कमरे से निकलकर मैडम के दरवाजे के पास खड़ा हो गया। फिर मैंने दरवाज़ा खटखटाया, कुछ देर इंतज़ार किया। दरवाज़ा ना खुलने के बाद जब मैं अपने कमरे की तरफ जाने लगा तो पीछे मुड़कर देखा, मैडम नाइट ड्रेस पिंक कलर की पहनकर खड़ी थी। यहाँ इतनी रात गए? मैंने कहा, मैडम आपका दुख देखकर मैं यहाँ आया हूँ। मेरी बात पर वो मुझे अपने कमरे में लेकर गई। बैठने की कहा, उनकी हिदायत के मुताबिक मैं उनके बिस्तर पर बैठ गया। फिर मैंने कहा, अब बताओ क्या बात है? मेरी मैडम ने मुझे बताना शुरू किया। वो कहने लगी, शफीक मैं एक यतीम हूँ। जब मैं 6 साल की थी फिर मुझे एक आदमी ने गोद लिया था, क्योंकि उसका कोई भी नहीं था, इसीलिए वो मुझे अपने घर लेकर आया। उसके साथ रहने के बाद मुझे एहसास हुआ कि माँ बाप की मोहब्बत क्या होती है। ऐसा इसीलिए होता है कि उसने मुझे बाप के साथ साथ माँ का भी प्यार दे दिया। मैंने उसे बाबा कहना शुरू कर दिया। वक़्त गुजरता गया और मैं 17 साल की हो गई थी। लड़के मुझसे दोस्ती करना चाहता था, लेकिन मैं उनसे बचती रही और एक दिन मेरे वालिद का अचानक इंतकाल हो गया, जिसकी वजह से मैं दोबारा यतीम हो गई थी। घर था और पैसे भी बहुत थे जो उसने मेरे लिए छोड़े थे। उस पर बहुत ज़्यादा खुश थी और मुझे एक लड़के से प्यार हो गया था। वो कभी मुझे होटल लेकर जाता, कभी कहाँ लेकर जाता, जहाँ किसी ने आना जाना नहीं था। वो मेरा हर ख्वाहिश पूरा करने लगा। उनकी ख्वाहिशात रोज़ मेरे साथ होती, मैं उसे देखती रहती। वो कहता, हम कहते हैं कि हम तुम्हारी शादी करवाने लगे हैं, फिक्र ना करो, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। लेकिन चंद माह के बाद जब मैं हामला हो गई, मुझे डर लगने लगा था। मैं बहुत ज़्यादा घबराती थी। एक दिन मैंने उस लड़के को फ़ोन किया और सारी बात बताई, और जो मैंने उसे बताई उसने उसे बता दिया कि शादी करने के बाद हम बग़ैर शादी के शादी कर लेते हैं। मैं माँ कैसे बनूंगी? ये माशरा क्या कहेगा? मैं बर्बाद हो गई। लेकिन उस लड़के ने शादी करने से इनकार कर दिया। मुझे इसी हालत में छोड़कर वहाँ से आहिस्ता आहिस्ता सब मालूम हो गया था। मैं बग़ैर शादी के हामला हो गई हूँ। फिर लोग सुनने लगे। मुझे रोज़ उल्टा कुछ लड़के मेरी इज्जत से खेलना चाहते थे, जिसकी वजह से मैंने घर से निकलना छोड़ दिया। लेकिन मैं कितनी देर घर में रहकर मैं हर रोज़ रोती थी, लेकिन कोई नहीं। मैंने एक दिन फैसला किया, मैं अपने पैरों पर खड़ी होना चाहती थी, क्योंकि ये माशरा एक कमज़ोर लड़की पर तशद्दुद कर सकता है। मैं कुछ दिनों तक झूठ बोलती रही,
कुछ दिन घर में रह कर सोचती रही। एक दिन में क्या किया, वक्त गुजरता गया और मेरी शादी पुरानी होने लगी। ना तुझे आगे कोई था और ना ही मेरे कोई पीछे था। शादी के साथ साथ मुझे ये सब कुछ करना पड़ा मेरी अपनी, इसीलिए मैंने बाहर के कुछ लड़कों से दोस्ती कर दी, लेकिन वो सब मेरे जिस्म के भूखे थे जो मुझे इस्तेमाल करना चाहते थे। मैं शादी की बात करती तो वो मुझे गैर फितरी लड़की कहकर सबने शादी से इनकार कर दिया। मैं बार बार टूटती जा रही थी। इस हालत की वजह से फिर एक दिन मैंने जगह बदली और यहाँ आकर मैंने पार्ट नंबर में जाकर तलाश शुरू कर दिया था। वहाँ काम करना शुरू कर दिया और मज़ीद अच्छा पढ़ना शुरू कर दिया। वक्त गुजरता गया, मैं एक बड़े ओहदे पर काम करने लगी थी। मेरी काबिलियत के बलबूते पर लोग मुझे शादी की पेशकश भी करने लगे, लेकिन जब उसे मालूम होता कि मैं यतीम हूँ तो उसने शादी करने से इनकार कर दिया, जिसकी वजह से मैं हैरान रह गई थी। मैंने शादी शुरू नहीं की। बीमार होने के लिए मैं काम पर नहीं जाती तो मुझे अपना दुख सबके सामने छुपाना पड़ता था, लेकिन मेरे अंदर इतना दर्द और गम था ये सिर्फ मैं ही जानती थी। मैं जवान हूँ, मेरे अंदर के जज्बात थे, इसीलिए मैं शादी करना चाहती थी। अब वो मेरे शौहर को हासिल करना चाहती थी, लेकिन मुझे लगने लगा था अब मेरी शादी नहीं होगी, मैं शादी के बगैर नहीं जीऊँगी, मैं एक दिन इस दुनिया से ऐसे ही चली जाऊंगी। इन सब बातों के बारे में मैं अपने काम पर अचानक मेरे सीने में दर्द हुआ। मैं बेहोश हो गई थी। जब मैं अस्पताल में थी, अस्पताल में डॉक्टर ने मुझे बताया कि इसे दिल को अटैक का पहला झटका लगा है, इसीलिए आपको परेशान कुन बातों के बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है, वरना ये झटका फिर से आ सकता है, जिसकी वजह से मेरी जान को ख़तरा था। उस दिन से मैंने माजी पर तवज्जो देना छोड़ दिया और हमेशा हंसने की कोशिश करने लगी थी। फिर आहिस्ता आहिस्ता भूल गई माजी की बातें। सब कुछ अच्छा गुजरा, लेकिन अब जो मैं अपने कमरे में आती हूँ तो मुझे अपनी ज़िंदगी में तन्हाई महसूस होती है। ऐसा लगता है जैसे मैं यतीम हूँ और यतीम ही रहूँगी। इस दुख की वजह से मैं अपने आंसू नहीं रोक सकती हूँ। ये कहकर रोना शुरू कर दिया। मैं मैडम की आंसुओं से मुसलसल बहे जा रहे थे, लेकिन उनकी बात सुनकर मेरे भी आंखों में आंसू आ गए थे। मैंने घर वालों से नज़ीरा मैडम को कहा, मैडम अगर आप बुरा ना माने तो मैं आपको चाहता हूँ, आपसे कुछ कहूँ। मैडम चौंक उठी और नज़रों से मेरी तरफ देखने लगी और कहने लगी, अब मेरी ज़िंदगी में क्या रहा है शफीक। फिर मैंने कहा मैडम मैं आपको चाहता हूँ और आप मेरी ज़िंदगी में आ जाएं। मैं वो खुशियाँ दे सकता हूँ जो आप छोड़ के आए हैं। मेरी तरफ देखते हुए कहने लगी, आपका क्या कहना है मैडम, मैं आपसे प्यार करने लगा हूँ। मैंने कभी कहने की हिम्मत नहीं की। अगर आप चाहें तो मैं आपसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। मैडम ने मेरा हाथ पकड़ लिया, हाथ जोड़कर कहने लगी, मैं उसे सच कह रहा हूँ। मैंने उसे पूरा यकीन दिलाया। फिर अगले ही दिन मैंने उससे शादी हुई और मेरे साथ मिलकर रोने लगी और बोला, शफीक तुम मेरी ज़िंदगी में खुदा बनकर आए हो। तुम मेरे जज्बात को समझकर मुझे उम्मीद बना लिया। मुझे उम्मीद थी मैं उस दुनिया से इसी तरह चली जाऊंगी, लेकिन आपने नई ज़िंदगी दी है। मैं अब बहुत ज़्यादा खुश हूँ। मैंने कहा, मैडम मैं गरीब हूँ लेकिन जज्बात का एहतराम करता हूँ। एक औरत की वजह से मेरे घर में माँ और बहन हैं जो मुझसे बहुत प्यार करती हैं। मेरी बात पर वो कहने लगी, शफीक अब मेरा शौहर है। मैडम मत कहो, मुझे नाम लेकर पुकारो। मैंने बहुत प्यार किया। जब सुबह हुई तो मैंने देखा मेरी बीवी नज़ीरा का चेहरा फिर से दिखाई दे रहा है। मैं बहुत ज़्यादा सुकून महसूस कर रही थी। फिर उसने कहा, अब तुम अपनी माँ और बहन को यहाँ पर लेकर आओ ताकि मैं अपने घर वालों से मिल सकूं। मैं उनकी बात समझ रहा था। एहसास हुआ और मैं अपनी माँ बहन को लाने के लिए अपने गांव गया। मैंने अपनी माँ को सब कुछ सच सच बता दिया। माँ को इस रिश्ते से कोई तकलीफ़ नहीं हुई। फिर मेरी माँ और मेरी बहन को शहर वापस लेकर आ गया।
मेरी माँ भी थी। मैडम नज़ीरा को देखकर बहुत ज़्यादा खुश हुई। मेरी बीवी नज़ीरा जो एक यतीम थी, लेकिन अब इसका एक छोटा सा बेटा था। वो हम सबके साथ बहुत खुश है और मैं भी यही कोशिश करता हूँ कि दोस्तों, जब कोई लड़की यतीम होती है, जब कोई लड़का यतीम होता है तो लोग उसके नज़दीक का लक़ब बनाते हैं, लेकिन जब कोई लड़की यतीम होती है तो लोग उसकी मजबूरी का फ़ायदा उठाने लगते हैं, जबकि उसमें उस यतीम लड़की का कोई कसूर नहीं होता है। ऐसा नहीं होता। मैं इतना बताना चाहता हूँ कि तमाम इंसानों में जीने का हक है और अमीर हो या यतीम, किसी को मजबूर लड़की के साथ खेलने का हक नहीं। तो मोहतरम नाजरीन, अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मज़ीद अच्छी वीडियोस देखने के लिए हमारे साथ ही जुड़े रहिए। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, फिर मिलते हैं कल। अल्लाह हाफिज़। आपका इस बारे में क्या राय है, कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताना। मेरी मैडम तो दिल की बहुत ही ज़्यादा अच्छी औरत थी। मैं उसकी अभी दिल से कदर करता हूँ, क्योंकि वो औरत बहुत ही अच्छे अखलाक की औरत थी। अभी मेरी माँ और बहन के साथ बहुत ही ज़्यादा खुश रहने लगी है। अब हमारा परिवार पूरा हो गया है। हम लोग हंसी खुशी अपनी ज़िंदगी में जी रहे हैं। अब मेरा बेटा भी बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया है। अब वो स्कूल जाता है। हम हंसी खुशी अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं।